Good morning, student. Today we are going to see the next chapter, that is chapter number 3. Name of the chapter is Theories of Employment and Income. Before enter into the lesson, we must know the learning objective of the lesson. They are, first one is to understand the meaning of full employment and unemployment and its types. That is, what is unemployment and what is full employment and what are the types of the unemployment. Next one is to learn the classical theory of unemployment. Next one is to know the importance of Keynesian theory of income and employment. These are the learning objective of this lesson. Next, go to see what are the topics and subtopics are available in the chapter. First one is the introduction. Second, meaning of full employment. Third one, unemployment and its types. So there are types are there. They are cyclic unemployment, seasonal unemployment, fractional unemployment, educated unemployment, technical unemployment, structural unemployment, and disguised unemployment. These are the types of unemployment generally that we are going to be studying in the lesson. Next is the sales law of markets. That is, this is coming under the 3.4 classical theory of employment. Under the 3.4, we are going to have the further subheading there. That is 3.4.1 called the sales law of markets. 3.5, Keynesian theory of employment and income. 3.6, effective demand. Under the effective demand, we have further subheading. They are aggregate demand function and aggregate supply function. Last one is the 3.7, comparison of classical theory of employment and the Keynesian theory of employment. So next is the conclusions. Okay, this is the subheadings available in the chapter. Introductions. The economic history has shown many countries facing economic problem. That is, we came to know, அதாவது அனைத்து பொருளாதாரம், whatever the economic system they are followed, எந்த பொருளாதார முறையை அவங்க ஃபாலோ பண்ணாலும் நம்ம பார்க்குற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா பொருளாதாரத்திலும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். அது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஜென்ரலாக நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும். அந்த ப்ராப்ளத்தில் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஓகேங்களா? பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் அது போத் கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ்டாக இருக்கட்டும், இல்லை கெனிஷியன் அதாவது மாடர்ன் எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கட்டும், எல்லாம் மாடர்ன் அது கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் சரி, இப்போ இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸும் பாருங்க, இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ன்றது இருந்துட்டு தான் இருக்கு. இப்போ கூட ஒரு டேட்டா சொல்லியிருக்காங்க, பாண்டிச்சேரியில் 75% ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சுச்சுவேஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? வேலை இல்லாமல் பாண்டிச்சேரியில் 75% மக்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு டேட்டா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது மிகப்பெரிய ஒரு த்ரிட்டனிங் இது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, economy facing problems. Again, I come to the lesson. See the first line. Economy facing problems. Among the problems, most one is the, அதாவது நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதுல மிக முக்கியமான ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட். அது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம். Economics like J.P. Say, he is a French classical economist, and J.M. Keynes, he is called a modern macroeconomist, explained the relationship between employment and income. அதாவது இந்த லெசன்ல நான் பார்க்க போறது என்னன்னா, கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸோடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் மாடர்ன் எக்கனாமிக்ஸ், அது ஜேஎம் கீன்ஸோடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, அவர் என்ன சொல்றாரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பத்தி, எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவர் என்ன சொல்றாரு, அப்படிதான் டீட்டெயிலாக நம்ம இந்த லெசன் நம்ம பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் go to the meaning of full employment. What is full employment? பொதுவாக ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா மக்கள் என்ன தெரியுங்களா? ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் என்கேஜ் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மட்டும் தான் பார்க்குறோம் நம்ம. அதாவது ஆட்கள் எல்லாம் வேலை செய்கிறாங்களா, யாருன்னா ஆள் வேலை இல்லாமல் இருந்தாங்களா மட்டும் தான் நம்ம வேலை இல்லைன்னு சொல்கிறோம். பொதுவாக லேபரை மட்டும் தான் நினைக்கிறோம் இதில். பட்
ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒரு நாட்டில் இருக்குன்னு சொன்னா அந்த நாட்டில் இருக்கின்ற எக்ஸிஸ்டிங் ரிசோர்ஸ் எல்லாமே என்கேஜ்டு இன் த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ். அதாவது ஒரு நாட்டில் இருக்க அத்தனை இயற்கை வளங்களும் உற்பத்தியில பயன்படுத்தப்படணும். அதுதான் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா ஜென்ரலா அப்படி யாரும் மீன் பண்றது கிடையாது. அவங்க மீன் பண்றது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா லேபர்ஸ் என்கேஜா இருக்காங்களா ஒர்க்கிங் ஆக்டிவிட்டிஸ்லன்றதான் பாக்குறாங்க. ஸோ அதுதான் ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் நம்ம பாக்குறோம் இங்க. இங்க பாருங்க மீனிங் வாங்க, அகைன் மீனிங் வாங்க. Full employment refers to a situation in which every able-bodied person who is willing to work at the prevailing wage rate is employed. அதான் என்ன சொல்றேன்னா, வேலை செய்ய விருப்பம் இருந்து வேலை செய்ய முடிகிற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருந்த ஒருத்தர் வந்து அப்படி இருக்காருன்னா அவர் என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா அவரு அதே நேரத்தில் இப்போ இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் வேஜ், இப்போ என்ன வேஜ் இருக்கோ அதெல்லாம் ஏத்துக்கிட்டு ஒர்க் பண்ண ஒருத்தர் தயாராகிறாரு, அவருக்கு வேலை கிடைக்கணும். சப்போஸ் அவர் வேலை கிடைக்கல, ஒருத்தர் வேலை செய்ய விருப்பப்பட்டு அவரால் வேலை செய்ய முடிகிற திறமை இருந்தும் ஒருத்தர் வேலை கிடைக்கலன்னு சொன்னா அது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆகிடும். அப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அது ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஓகேங்களா? அந்த எகைன் படிக்கிறேன் பாருங்களேன். Full employment refers to a situation in which every able-bodied person who is willing to work at a prevailing wage rate is employed. இதான் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ன்றதுக்கான ஒரு மீனிங். அதே நேரத்தில் full employment means that person who are willing to work and able to work must have employment or a job. இது ஒரு டெஃபினேஷன். மேல இந்த மீனிங் சொல்லலாம், கேட்குற மீனிங் சொல்லலாம். அது வேலை செய்ய விருப்பப்படுறவங்களுக்கு கண்டிப்பா வேலை கிடைக்கணும், அதுதான் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்றாங்க. இப்போ கெனிஷன் சொல்றா பாருங்களேன், கெனிஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் as the absence of involuntary unemployment. அதாவது என்ன சொன்னா, ஒருத்தர் வந்து ஏன்னா இப்போ எல்லாமே வேலைக்கு போறோம்னு சொல்றது இல்லையா, வேலைக்கு போகாம இருக்கிற ஒருத்தர் அவர் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லக்கூடாது. ஒருத்தர் விருப்பப்பட்டு நான் வேலைக்கு போக மாட்டேன் அப்படி இருக்கலாம், அவர் பார்த்து நீ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அவர் he is not willing to work, அதனால அவர் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்கணும் வரமாட்டார். ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் சொல்றாரு. அதாவது வாலண்டியே ஒருத்தர் நான் வேலைக்கு போக மாட்டேன்னு இருக்காரு இல்லையா, அப்படி இல்லாம இருக்கிற அத்தனை பேருமே வேலை செய்யணும் அப்படி சொல்றதுதான் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்றாங்க. இது கெனிஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஓகே, லாஸ்ட் லைன் பாருங்க. Full employment means all existing resources of the states are engaged in production process. But in general, full employment means the employment of labor force of a country. So இதை நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன். அது ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்னன்னா, ஒரு நாட்டில் இருக்கின்ற அத்தனை இயற்கை வளங்களும் எதுல இருக்கணுங்க, உற்பத்தியில பயன்படணும். அது மாதிரி தான் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஆனா ஜென்ரலா என்ன மீன் பண்றோம் நாம, ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னாலே ஒர்க்கர்ஸ் மட்டும் தான் நான் ஃபீல் பண்றோம். ஒர்க்கர்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க, வேலை செய்யறாங்களா அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் டைப். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்ப்போம், நம்ம அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் டைப்புக்கு பார்க்குறோம். ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கான இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மீனிங் பார்த்தோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதே நேரத்தில் இன்னொரு சில விஷயம் சொல்லிடுறேன். அது எந்த பொருளாதார அதாவது எந்த பொருளாதாரம் இருந்தாலும், அதாவது எந்த நாடா இருந்தாலும், எவ்ரி கண்ட்ரி இன் எ வேர்ல்ட் எய்ம் அட் அட்டைனிங் த லெவல் ஆஃப் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேர் ஆல் இட் அவைலபிள் ரிசோர்சஸ் ஆர் ஃபுல்லி நீட் எஃபிஷியன்ட்லி எம்ப்ளாய்டு ஆர் டு அச்சீவ் த எக்கனாமிக் க்ரோத். சரிங்களா? அதாவது ஒரு நாட்டில் இருக்கின்ற எந்த நாடாக இருந்தாலும் அந்த நாடை வந்து நான் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவலில் அடையணும். அதே நேரத்தில் அந்த நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை இயற்கை வளங்களும் எஃபெக்டிவாக ப்ரொடக்ஷனில் யூஸ் பண்ணி மேக்ஸிமம் அவுட்புட் கிரியேட் பண்ணுன்றதை நினைப்பாங்க. பட் ரியாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், த கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரலி ரெஃபர் டு த ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் த லேபர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஏ கண்ட்ரி தான் சொல்கிறாங்க. அதில் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன். ஆனால் அல்டிமேட் எய்ம் ஆஃப் ஏ நேஷன் பாருங்களேன், டு அட்டைன் த ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல், தட் மீன்ஸ் தே வாண்ட் டு ப்ரொடியூஸ் மேக்ஸிமம் அவுட்புட் டு சாட்டிஸ்ஃபை த their demands. ஓகேங்களா? இதுதான் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்றதுக்கான ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மீனிங். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் டைப் பார்க்க போறோம். பிஃபோர் தட், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன ஜென்ரலா பேசணும் நம்ம. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இப்போ உங்க வீட்டில் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, அப்பா அம்மா வேலை செய்றாங்க, அம்மா வேலைக்கு போல வீட்டில் இருக்காங்க, அவங்க அன்எம்ப்ளாய்டா அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லெசன் நம்ம ரிமைண்ட் பண்ணி பார்க்கணும். இன் செகண்ட் லெசன் அம்மா வீட்டில் சும்மாவே இருக்கிறாங்களன்னா வாய்ப்பே இல்லை. அவங்க இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு காலையில் ஏர்லி மார்னிங் 5 o'clock இல்லை அதுக்கு பிஃபோர் தட் எழுந்திரிச்சாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க அன்எம்ப்ளாய்டு சொல்லக்கூடாது, ஹோம் மேக்கர். அவங்க என்னது, ஹோம் மேக்கர். ஒட்டுமொத்த வீடியோ அவங்க தான் பார்த்துக்கிறாங்க. சப்போஸ்
அவங்க செய்யற வேலைக்கு நீ ஊதியம் கொடுக்கணும்னா மேபி அது டிபெண்ட்ஸ் அப்ப அந்த ஒர்க்கை பொறுத்து 5,000 6,000 7,000 நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். இப்ப அம்மா வந்து வீட்டுல சும்மா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லக்கூடாது இனிமே யாருமே. ஏன்னா அவங்க வந்து ஹோம் மேக்கர்ஸ், அவங்க தான் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்றாங்க. அப்ப அவங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லக்கூடாது. சரி, அப்பா வீட்டுல சும்மா இருந்தா கண்டிப்பா ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லணும். அப்பா வேலை செய்ய முடியல இருந்தா பிரச்சனை இல்லை, வேலை செய்ய விருப்பம் இருந்து அவருக்கு அதுக்கான குவாலிட்டியும் கெப்பாசிட்டி இருந்தும் அவர் வேலைக்கு போறோம்னா அவர் அன்எம்ப்ளாய்டு. ஓகேங்களா? சரி, நெக்ஸ்ட் அண்ணன் படிச்சுட்டு இருக்காரு, அவரு வேலை கிடைக்கல. அது வேலை கிடைக்கல, அதுல டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வேலை இருக்கு, அதுல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் இருக்கு. அதாவது அவர் விருப்பப்படுற வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் சும்மா இருக்கலாம். ஸோ வெயிட்டிங் ஃபார் த ஜாப். அது ஒரு பார்த்தீங்கன்னா அது டைமிங்லி ஒரு குறிப்பிட்ட அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லலாம். சரிங்களா? சப்போஸ் அவர் படிச்சுட்டு இல்லை நான் வேலைக்கே போக மாட்டேன் சும்மா இருக்க போறேன்னு சொன்னா, அது வடிவேல் சொன்ன மாதிரி வேறு வந்து எனக்கு பிடிக்காது நான் வேலைக்கு போக மாட்டேன்னு சொன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல வராது. ஏன்னா இஸ் நாட் வில்லிங் டு ஒர்க். இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நிறைய பேசிட்டு இருக்கலாம் நம்ம. கம் டு த பாயிண்ட். So unemployment is the problem faced when there are people who are willing to work and able to work but cannot find a suitable job. இதான் சொல்றாங்க பாருங்க. என்ன அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா அது ஒரு ப்ராப்ளம். மக்கள் வேலை செய்ய விருப்பப்பட்டு அதுக்கான தேவை இருந்து அவங்களுக்கு திறமை இருக்குது, வேலை செய்ய விருப்பப்படுறாங்க, ஆனா வேலை கிடைக்கல அப்படின்னு சிச்சுவேஷன்ல தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அவங்கள அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், அது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் சொல்ல முடியும். இதை பார்த்தீங்கன்னா while formulating policies to solve the problem of unemployment, அதாவது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பிரச்சனை சால்வ் பண்றதுக்கு நிறைய நம்ம என்ன பண்றோம் முயற்சிகள் இருக்கிறாங்க. லைக் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எடுத்துட்டு இருக்காங்க. So we need to distinguish between the nature of unemployment and in rural areas and overall existing. அதாவது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகேங்களா? படிச்சு முடிச்சா ஒரு வேலைக்கு போகணுன்றது கட்டாயம். ஏன்னா ஏர்ன் பண்ணா தட் இஸ் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் போகணுன்றது எல்லாரோட விருப்பம் தான். அப்படி இருக்க பட்சத்தில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்கல அப்படி விட்டுற முடியுமா? நோ. கவர்மெண்டோடைய ரோல் என்ன? அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணும், அதுக்கான திட்டம் வகுக்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ பிஃபோர் மேக்கிங் த பாலிசிஸ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் தே மஸ்ட் நோ த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். எந்த வகையில அதை டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணும். இவர் வேலைக்கு போல இதுக்கு என்ன காரணம், அவரு வேலைக்கு போல அவருக்கு என்ன, உதாரணமா ஏன்ற ஒரு வேலைக்கு போல அவர் என்ன காரணம், ஏன்றவர் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் ஃபேமிலி அப்படி வசதியான குடும்பம் தான் வந்துட்டு இருக்கிறாரு, அவர் வேலைக்கு போல, மேபி அவர் வேலைக்கு போகணும் அவசியம் இல்லாம இருக்கலாம். இப்போ அவரு வேலைக்கு போகாதும் பீன்ற ஒரு ஃபேமிலி வந்துடுறாரு, அவங்க பாத்தீங்கன்னா உழைச்சாதான் சம்பளம்ன்ற நிலையில இருக்கிறவங்க வேலைக்கு போகாது ஒன்னா ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது. ஏன்றவர் வேலைக்கு போன அவசியம் இல்லை, அப்போ அவர் அன்எம்ப்ளாய் கிடையாது, அவருக்கு தேவையான பாலிசி வாங்கக்கூடிய அவசியம் கிடையாது. ஆனா பீன்றவர் வேலைக்கு போகணும் ஆசைப்படுறாரு, வேலைக்கு போய் ஆகணும், இப்போ அதுக்கான பாலிசியை நம்ம போட்டுதான் ஆகணும். இந்த மாதிரி வேலைக்கு இல்லைன்ற சூழ்நிலையை கரெக்டா அரசாங்கம் புரிஞ்சுக்கணும். அதான் டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் த நேச்சர் ஆஃப் த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். என்னென்ன வகையான அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்றது நம்ம என்ன பண்ணணும் புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் பாலிசி போடணும். எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க, அர்பன்ல இருக்கிற அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேற மாதிரி, ரூரல்ல இருக்கிறது வேற மாதிரி. சரிங்களா? இந்த மாதிரி கிளாசிஃபை பண்ணிட்டா தட் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு மேக் ஏ சூட்டபிள் பாலிசிஸ் டு வாட்ச் எராடிகேட்டிங் த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் ஓவர் த எக்கனாமி. இங்க பாருங்களேன், அதுல இப்ப நம்ம ரெண்டு வகையை பிரிக்கலாம், ரூரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் அர்பன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லிட்டு. அர்பன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. அர்பனை பொறுத்த வரைக்கும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்படி சார் வருது? ஃபர்ஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொன்னாலே நம்ம ஆளு சொல்லுவாங்க வசன்னு மக்கள் தொகை இருக்குது, அதான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்கோர்ஸ் அதுவும் ஒரு காரணமா இருக்கலாம். ஏன்னா ஜாப் 10 தான், ஆனா மக்கள் எங்க 100 இருக்காங்க, என்ன பண்ண முடியும்? நேச்சுராவே அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்துடும். இப்போ அர்பன் அந்த கிடைக்கிறதா வருது. அர்பன் என்ன பண்றாங்க, மக்கள் ரூரல்ல ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதை பத்தி நம்ம நிறைய பேசலாம். ஓகேங்களா? அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டி ஏன் ஆப்ஷன்ஸ் ஆச்சு, அதுக்கு நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நிறைய விஷயம் அது இருக்கு. பட் கம் டு த பாயிண்ட். அர்பனைசேஷன்ல பாருங்க, அர்பனைசேஷன் அப்படின்ற விஷயம் இருக்கு, அது ஒரு வகையான காரணம். ஏன்னா அர்பனைசேஷன் என்ன ஆச்சுன்னா, the land was utilized for agriculture purpose is converted into construction purpose. அது வீடு கட்டுறது, ரோடு போடுறது, எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட் கட்டுறது, ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறது, லைக் தட். இப்போ நம்ம ரோடு போடுறாங்க இல்லையா பெருசு பெருசா, அது ரோடு போடுறது என்ன பண்றாங்க, லேண்ட் என்ன ஆகுதுங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ்ல இருந்து வேற பர்பஸ் யூட்டிலைஸ் பண்றாங்க. ஸோ அது ஒரு வகையில அர்பனைசேஷன் வரும். ரெண்டாவது அர்பனைசேஷன் பண்றது மூலியமா மக்களுடைய என்ன பண்ண, கிராம மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படி வேலை நேரத்தில் கிளம்பி என்ன அர்பனுக்கு வந்துடுவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ COVID-19 எல்லாமே லாக்டவுன். லாக்டவுன்னா மீனிங் தெரியுங்களா? ஒரு சிம்பிள் வேர்டு தான் லாக்டவுன் சொல்றது.
ஆனால் அதோட இம்பேக்டை நம்ம டிவி பார்த்து எல்லாமே டிவி உட்காந்து பார்த்துருப்பீங்க. நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியல. பல்வேறு மாநிலங்கள்லேருந்து மாவட்டங்கள்லேருந்து மக்கள் நடந்தே ஊருக்கு போனாங்க. போகும்போதே சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஒரு 13 வயசு பொண்ணு அப்படியே மயக்கம் போட்டு ஊந்துருச்சு, வெயில்ல இறந்துச்சு. அவங்களாம் யாரு? மைக்ரேட்டட் பர்சன்ஸ், ஒர்க்கிங் ஃபோர்ஸ், நம்ம நாட்டோட உழைக்கும் சக்திகள் அவங்கெல்லாம். அவங்க என்ன பண்றாங்க தெரியுங்களா? இப்போ வேலை கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு மைக்ரேஷன் ஆகி இன்னொரு இடத்துக்கு போறாங்க. இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல திரும்ப ஊருக்கு போகும்போது தே ஃபேஸிங் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். அது சொல்ல வார்த்தைகளே இல்லை. கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் நீங்க இல்லைங்களா? இது ஒரு நல்ல ஒரு இண்டிகேட்டர் கிடையாது. ஒரு டெவலப்டு கண்ட்ரிக்கான இண்டிகேட்டர் இது கிடையாது. கவர்மெண்ட் ஏன்னா செஞ்சிருக்கணும் அவங்களுக்கு. இதை நாம பேசலாமா? அந்த லெசன்லாம் கண்டிப்பாக பேசிதாகணும். ஆஸ் எக்கனாமிக் ஸ்டூடெண்ட் யூ மஸ்ட் நோ த மீனிங் ஆஃப் ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ். அதாவது ஒரு சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அவன் லெபரட்டரியில் போயிட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அவன் படிக்கிற ஃபார்முலாவுக்கான இல்லை தேரிக்கான ஒரு ரிசல்ட்டை. ஆனால் ஒரு எக்கனாமிக் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்ட நாம படிக்கிற அந்த தேரிக்கும் எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்க்கறது லேபு கிடையாது. இந்த சொசைட்டி தான் நமக்கு லேபு. நம்ம கண்ணேறு பார்க்கறது இல்லையா, அந்த விஷயம் தான் நமக்கு லேபு. நம்ம வந்து சோசியல் என்ஜினியரிங் சொல்லுவாங்க எக்கனாமிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். யுவர் ஆல் சோசியல் என்ஜினியரிங். அஃப்கோர்ஸ் நீங்க தான் உங்களோட பார்வையில் பார்க்கலாம். நீங்க படிக்கிறத சொசைட்டி அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் என்னென்ன வரும், மைக்ரேஷன் என்ன சார்? ஒரு வார்த்தை தானே. மக்கள் குடிபெயர்றது. ஏன் குடிபெயர்ணும் சார்? நிறைய காரணம் இருக்குது. வேலை கிடைக்கல, அதனால குடிபெயர்றாங்க. ஸோ அந்த வேலை கிடைக்கல, குடிபெயர்ந்து வராங்க. எங்க வராங்க? கிராமத்துல இருந்து நகரத்துக்கு வராங்க. அப்படி வரதுல என்ன சார் ஆபத்து? நிறைய ப்ராப்ளம் வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நகரத்தை நோக்கி வர மக்களுக்கு குடியிருப்பு வேணும். ஓகேங்களா? ஹவுசஸ் கிடையாது, சஃபிஷியன்ட் ஹவுசஸ் கிடையாது. எல்லாருமே ரெண்ட் கொடுத்து தங்க முடியாது. அப்போ ரோட்டோரத்துல தங்குவாங்க. நியூசன்ஸ். அவங்களுக்கு செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம், அவங்களுக்கு நிறைய த்ரெட்டனிங் இருக்கு இல்லையா? இந்த மாதிரி மைக்ரேஷன் ஃப்ரம் ரூரல் டு அர்பன் ஏரியாஸ் என்ன பண்ணுதுங்க? ஆட் த லேபர் ஃபோர்ஸ் இஸ் வித் எக்ஸிஸ்டிங் அன்எம்ப்ளாய்டு masses and generating different type of unemployment called frictional unemployment, structural unemployment and open unemployment. அது பொதுவா அர்பன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க? ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ஓப்பன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்றாங்க. அதாவது கிராமத்துல இருந்து மக்கள் வேலை தேடி நகரத்து வராங்க. ஆல்ரெடி நகரத்திலே மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கும் வேலை இல்லை. அந்த வேலை இல்லாத மக்களோடய இவங்களும் சேர்ந்துக்கிட்டு மேற்கொண்டு நிறைய பிரச்சனை உருவாகுதாங்க. நிறைய டைப் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் உருவாக்குது. அந்த நகரத்துல இருக்கிற அந்த டைப் தான் நம்ம வந்து 3 ஹெட்டிங்ல படிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ரூரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். நமக்கு நல்லாவே தெரியும். ரூரல் அப்படின்னாலே என்னது? விவசாயம் தான் பிரதான ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லைங்களா? அப்போ அக்ரிகல்ச்சர்ல நிறைய அதுக்குள்ளே நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. அக்ரிகல்ச்சர்ல கண்டினியூஸா ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம், அதாவது ஒரு வருஷத்துல 365 நாளுங்களுக்கு வேலை கொடுக்க முடியாது. அந்த சூழ்நிலை இல்லை. அது இயற்கையாவே இருக்காது. அக்ரிகல்ச்சர் விதை விதைக்கின்ற பொழுதும் அதை அறுவடை செய்கின்ற பொழுதும், அதை சோயிங் பீரியட், ஹார்வெஸ்ட் பீரியட் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த நேரத்துல மட்டும்தான் அவங்க அக்ரிகல்ச்சர் வேலை கிடைக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர்ல லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் தே ஆர் ஃபேசிங்ஸ். லேண்ட் இல்லை, ரியல் எஸ்டேட் எல்லா லேண்டும் கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. சஃபிஷியன்ட் லேண்ட் இல்லை கல்டிவேட் பண்றதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாம விவசாய நிலங்கள்னால வேலை செய்வதற்கு இப்போ வந்து இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுது. அதனால காம்படிஷன்ஸ் இல்லை, மக்களுக்கு போதுமான வேலை கிடைக்கல. இன்னும் நிறைய இருக்கலாம். இப்போ பாருங்களேன், அந்த ஹெட்டிங் பாருங்க, ரூரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாருங்க. The major features of rural unemployment is the existence of unemployment in the form of disguised unemployment and seasonal unemployment. அதாவது மறைமுக வேலையின்மையும், அது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மட்டும்தான் வேலை கிடைக்கும். அது டிஸ்கியூஸ்ட்னா மறைமுக வேலை. சீசனல்னா ஒரு பருவம். அப்போ எதை சொன்னீங்க இல்லையா, நாட்டு நடக்கும் பொழுது ஷோயிங் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நேரத்தில் மட்டும் தான் நாங்கள் என்ன பண்ணும், வேலை கிடைக்கும். அதோட விட்டு ஹார்வெஸ்ட் பீரியட் இன் பிட்வீன் நோ. ஸோ இது ஒரு ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபார் தி அர்பன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ரூரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். இப்போ நம்ம என்ன போகிறோம், இந்த டைப்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம். ஆல்ரெடி நான் பார்த்துருக்கோம். இப்போ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை அதோட டைப்ஸ் எல்லாம் படிக்க போகிறோம். நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாருங்களேன். இன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் லைக் இந்தியா, த நேச்சர் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ். அஃப்கோர்ஸ் நாடுகளுக்குள்ளே இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரலாக இருந்தாலும் கூட
டெவலப்பர் கண்ட்ரியில் வேற மாதிரியாகவும் டெவலப்பிங் கண்ட்ரியில் வேற மாதிரியான ஒரு அந்த வேலையிலும் தன்மை, அதாவது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டைப்ஸும் மாறும். இன் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ், அது வளர்ந்த நாடுகளில் த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் பியூர்லி டெம்பரரி ஆர் சைக்கிளிக்கல் ஆர் ஃப்ரிக்ஷனல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. டெவலப்டு கண்ட்ரியில் எப்படி இருக்குங்க, அந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து டெம்பரரியாக இருக்கலாம், ஓகேங்களா, சைக்கிளிக்கலாக இருக்கலாம், அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குன்னா நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், பார்ப்போம், நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம். பட் இன் த டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இட் இஸ் லார்ஜ்லி ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் விச் இஸ் டியூ டு த ஸ்லோ ரேட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன்ஸ். ஸ்லோ ரேட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன், இந்த வார்த்தை நான் சொல்லி விட்டு போயிட்டேன், உங்களுக்கு எப்படி புரியும்? அதாவது ஒருத்தர் முதலீடு செய்வதற்கு பணம் வேணும். கேபிட்டல் இட்ஸ் நத்திங் பட் மணி இல்லையா? அது ஒருத்தர் முதலீடு செய்வதற்கு பணம் வேணும். பணம் அப்படின்றது கிடைக்கணும், அவர்கிட்டே இருக்குமானா இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணும், வெளியில டிபெண்ட் பண்ணுவார் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்டுக்கு. ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் பண்ணால் ஒரு பேங்கிங் செக்டர், நல்ல எஸ்டாப்ளிஷ்டு பேங்கிங் செக்டர் இருக்கணும். தே ரெடி டு அவைல் த லோன் இல்லைங்களா? அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, அது ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு. ரெண்டாவது, அந்த பணம் போதுமான அளவுக்கு பேங்க்ல டெபாசிட் இருக்கணும். டெபாசிட் பண்ற அளவுக்கு பணம் வேணும்னா அங்கே நிறைய எக்கனாமிக் ஆக்ட் நடந்திருக்கணும், அது மக்கள் சேவிங்ஸு கன்வெர்ட் ஆகிருக்கணும் கேபிட்டலா. இதுமாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க இல்லைங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ், இந்தியா போன்ற டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸில் மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம். இப்போ பாருங்க, இப்போ எல்லாமே பிரைவேடைசேஷனாக மாற்றிட்டு இருக்காங்க. இப்போ சமீபத்தில் போட்ட நிதி அறிக்கையில் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, 2 லட்சம் கோடி அப்படிங்களா? அதாவது மிகப்பெரிய ஒரு பட்ஜெட் அது. அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிரைவேடைசேஷனை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இதில் வந்து பாலிட்டிக்ஸ் பேசல, எக்கனாமிக்ஸ் பாயிண்ட் அப்படிலாம் பார்க்கணும். பிரைவேடைசேஷன் ஆஃப் ஃபார் ஹெல்பிங் த எக்கனாமி. ஸோ வாட் வாஸ் ஹேப்பன் இன் 1929 அதாவது 1930, அது 1929 30களில் இந்த உலகமே மிகப்பெரிய ஒரு பெருமந்தம் அவர் சொல்லக்கூடிய எக்கனாமிக் கிரைசிஸ், அதாவது எக்கனாமிக் டிப்ரெஷன் சந்திச்சு. அப்போ இருந்த பொருளாதார முறை என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிரைவேடைசேஷன் தான். அனைத்து பொருளாதார நடவடிக்கைகளும், அது உற்பத்தி நடவடிக்கைகளும் தனியார் மயமாக தான் இருந்துச்சு. அது 1931 ஃபெயிலியரான ஒரு சிஸ்டம். அதாவது எந்த ஒரு நாடு என்டையரா தனியார் முதலாளியை தனியார் துறையை சார்ந்து இருக்கின்றதோ அந்த நிறுவனம், அதாவது அந்த நாடு பொருளாதார பிரச்சனையை சந்திக்கும் என்பதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டை தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். வரலாற்றில் இருக்கு, நம்ம எக்கனாமிக்ஸ்ல படிச்சிருக்கிறோம், வரலாற்று இருக்கு, நீங்களும் போய் பார்க்கலாம். எக்கனாமிக் டிப்ரெஷன் 1929 இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பக்கமா உங்களுக்கு டீட்டெயில் கிடைக்கும் நெட்ல. ஆனா நாம இப்ப என்ன பண்றோம், இப்போ இத்தனை வருஷம் கழிச்சு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், நாட்டு பொருளாதாரத்தை கம்ப்ளீட்டா என்ன பண்றோம், மேஜர் செக்டரை நம்ம பிரைவேடைசேஷன் பத்திட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல நம்ம நாட்டுடைய பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய சரிவை சந்திக்க போகின்றது என்பது என்னோட பொருளாதார ஒரு ஆசிரியராக, என்னோட எக்கனாமிக்ஸ் லெக்சர்ன்றதுனால என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஏன்னாலே நமக்கு தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. 1930 ஃபெயிலியர் ஆன சிஸ்டம் பிரைவேடைசேஷன்ன்றது. எப்படி சார் ஃபெயிலியர் ஆச்சு? காரணம், பிரைவேட் பீப்புள் என்ன சொன்னீங்கன்னா, அவங்க லாபகரமான எதெல்லாம் லாபகரமோ, லாபம் என்பது அவங்களுடைய முதல் இலக்கு, லாபத்தை நோக்கி தான் போயிட்டு இருப்பாங்க. அங்க சோசியல் வெல்ஃபேர்ன்ற விஷயம் கம்ப்ளீட்டா அடிப்படும். அப்ப என்னன்னா, மக்களுக்கு தேவை அத்தியாவசிய உற்பத்தி, அதில் பணம் செலவதை விட லக்ஸுரி கமாடிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய அத்தியாவசியம் அல்லாத பொருட்கள் எதெல்லாம் அதிகமா லாபம் தருமோ அந்த பொருட்களை தான் அவங்களுடைய பணத்தை முதலீடு செய்ய விரும்புவார்கள் இல்ல. இப்ப வந்து பீப்புளுடைய வெல்ஃபேர்ன்ற விஷயம் கம்ப்ளீட்டா ஷட் டவுன், லாக்டவுன் கம்ப்ளீட்டா இல்லாம. இப்போ உதாரணமா அக்ரிகல்ச்சருக்கு நீங்க மின்சாரம் சப்ளை பண்ணணும். இப்போ நம்ம சமீபத்தில் பேப்பர்ல கிரேன்படி மேடம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, விவசாயத்துக்கு கொடுக்குற இலவச மின்சாரத்தை நிறுத்தணும்னு. ஒரு தவறான ஒரு கண்ணோட்டம், என்னோட ஒரு பொருளாதார ஆசிரியர் பண்ண ஒரு தவறான கண்ணோட்டம். ஏன்னா விவசாயம் என்பது லாபகரமான ஒரு தொழில் அல்ல. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், உங்களுக்கு விவசாய குடும்பத்துக்கும் தெரியும், விவசாய குடும்பத்தை பத்தி கேள்விப்படுறவங்களும் தெரியலாம் விஷயம் அது. ஆனால் என்ன பண்றாங்க இப்போ, டு ஸ்டாப் த சப்சிடி, எலக்ட்ரிசிட்டி சப்சிடி டு தி அக்ரிகல்ச்சர்னு சொல்றாங்க. தட் இஸ் நாட் குட். ஏன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது விவசாய மக்களை வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணும். ஸோ நிறைய விஷயம் நிறைய பேசிட்டே போகலாம். நம்ம அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், இது ஒரு வகையான அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் லீட் பண்ணும். சரிங்களா? அவங்க என்ன பண்ணாங்க, மின்சாரம் இலவசமாக கிடைக்கலாம், விவசாயம் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ விவசாயம் பண்ணலாம், அந்த விவசாயத்தையே தொழிலாளர் நம்பி இருக்கின்ற மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் சஃபர் இல்லையா? கூலி தொழிலாளர் இருக்காங்க. மேபி அந்த ஓனர் ஆஃப் த லேண்ட் என்ன பண்ணலாம், அவர் லேண்டை சேல் பண்ணிட்டு அந்த பணத்தை பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணிட்டு இந்த மே சேஞ்ச், கண்டிப்பாக அவங்க வாழ்ந்துட்டு போயிடலாம். ஆனால் பீப்புள் தோஸ் ஹூ ஆர் டிபெண்டிங் அஸ் ஏ லேபரர் இன் தட் பார்ட், அவங்க தே வில் சஃபர் லாட்.
ஏன்னா அவங்களையும் பார்த்தானும். ஒரு நாடு என்பது அத்தனை மக்களையும் பார்த்து திட்டங்களை வகுக்கணும். ஆனா இந்த திட்டம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றது தெரியல. ஓகே, கம் டு த பாயிண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த டைப் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். நம்ம இங்க ஸ்லைடை பாருங்க. இப்போ டைப் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லிட்டு, ஸோ தேர் ஆர் 7 types இருக்கு. ஸோ வி கோ ஃபை த ஒன் பை ஒன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த சைக்கிளிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். சைக்கிளிக்கல் அப்படின்னா தெரியும். சைக்கிள் ஒரு சைக்கிள் வீலு ஓடிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ நீங்க ஏன்னா ஒரு இடத்துல மார்க் பண்ணிட்டா அந்த மார்க் என்ன பண்ணுவோம், திரும்ப திரும்ப அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டே இருக்கும். லைக் தட்ஸ் இது நடக்கும். ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம்ல நடந்துட்டே இருக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நடக்கும், அப்புறம் இல்லாமல் போகும், திரும்ப வரும். அதான் சைக்கிள்னு சொல்றது. அது எக்ஸாம்பிள் பண்றதுக்கு நான் ஒரு இமேஜ் வச்சிருக்கேன் பாருங்க. இது வந்து சைக்கிளிக்கல் ஒரு லைக் தட் இப்படிதான் நடக்கும் பொருளாதாரத்தில். அதாவது எஸ்பெஷலி இந்த இமேஜ் வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், அப்ளிகபிளா இருக்கும். எப்படின்னு சொன்னா, கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ் யாருமே கிடையாது. பிரைவேட் செக்டரை என்டர்டைன் பண்ணிட்டு அவங்க தான் ஃப்ரீ மார்க்கெட் சொல்லுவாங்க. அதான் கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமி. நீ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க ஓகேங்களா? கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமி பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கவரி அப்படின்னா பொருளாதாரம் பிரச்சனையிலிருந்து கொஞ்சம் சமாளிச்சு மேலே வருதுன்னு அர்த்தம். ரெக்கவரி ஸ்டேஜ்ல இருந்து பூம், வெரி குட் எக்கனாமிக் சிச்சுவேஷன் அர்த்தம். அப்ப என்ன ஆச்சு சொன்னா, திரும்ப ரெசெஷன் அப்படின்னா அது பொருளாதாரம் சுணக்கம் அப்படின்னா பொருளாதார பிரச்சனைகள் இல்லை, அது வேலை வாய்ப்பு இல்லை, போதுமான பொருட்கள் இல்லை, அப்படி பொருளாதார கிரைசிஸ் அது நோக்கி போயிட்டு இருக்கு. கீழே டிப்ரெஷன், அதான் மோசமான பொருளாதார சூழ்நிலை. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒரு பக்கம் இல்லை, ஒரு பக்கம் டிமாண்ட் இல்லை, ஒரு பக்கம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை, ஒரு பக்கம் சப்ளை இல்லை, டிமாண்ட், இது மாதிரி எல்லா பொருளாதார கிரைசிஸ் இருக்காங்க. ஸோ எகெயின் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அது நடந்து திரும்ப என்ன பண்ணணும்னா ரெக்கவரி போகும். அங்கே அந்த டிப்ரெஷனை பாருங்களேன். இந்த டிப்ரெஷன் இந்த நான் கை வச்சு காட்டினா தெரியாது உங்களுக்கு, இருந்தாலும் டிப்ரெஷன் பாருங்க சரிங்களா? அந்த 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 வேவ்ஸ் வந்து கீழே இறங்கி இருக்குங்களா? அந்த டிப்ரெஷன் சுச்சுவேஷன்ல பிரைவேட் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்றதை நிறுத்திப்பாங்க. ஏன்னா அந்த டைம்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு லாபம் கிடைக்காது. இதுதான் 1929 நடந்துச்சு உலக ஐரோப்பா கண்டத்துல. அப்போ கீனிஷியன், அதான் ஃபாதர் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, கீனிஷியன் இன்சிஸ்ட் பண்ணாரு. எதை இன்சிஸ்ட் பண்ணாருன்னா, கவர்மெண்ட் கண்டிப்பா தலையிட்டா மட்டும் தான் இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண முடியும், பொருளாதார பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண முடியும். அப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு, அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நீ 10th படிச்சிருக்கலாம், டென்னசி வேலி ப்ராஜெக்ட் அப்படி படிச்சிருக்கலாம். ஞாபகப்படுத்தி பாருங்களா? யாரோட கொள்கை இது? நல்லா ஞாபகம் இருக்குங்களா? டென்னசி வேலி ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேரத்தில் அரசாங்கம் இங்கே தலையிட்டு என்ன பண்ணும், பொருளாதாரத்தை ஸ்டிமுலேட் பண்ணிவிடும், அது தூண்டி விடும். அப்போ திரும்ப என்ன பண்ணும், ரெக்கவரி நோக்கி பொருளாதாரம் போகும். அப்போ அரசாங்கத்தோட அவசியம் வேணுமா இல்லையா? அப்போ அனைத்து துறைகளையும் இப்போ தனியார் மயமாகிட்டா கண்டிப்பா பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய அடியை வாங்கும். ஆனா அரசாங்கம் என்பது கண்டிப்பா இருக்கணுன்றதுக்கு இது ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள். இது நீங்க ஃபர்தர் செல்ஃப் ரெஃப்ரெஷன் போய் பார்க்கலாம் நீங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த சைக்கிளிக் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். மேல வாங்க, டாபிக் வாங்க. இப்போ சைக்கிளிக் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். This unemployment exists during the period of recession and depression. அதாவது recession, பூம்ல இருந்து கீழே வருது பாருங்களா, இந்த ப்ளூ கூட பாருங்க, பூம்ல இருந்து கீழே வருவாங்க, recession and depression. இந்த recession டைம்லயும் டிப்ரெஷன் டைம்லயும் இந்த சைக்கிளிக் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும். அதாவது வேர் நாங்க இன்கம் அண்ட் அவுட்புட் ஃபால் லீட்ஸ் டு வைட் ஸ்ப்ரெட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். அப்ப என்னன்னா, இங்க வேலை வாய்ப்பு கிடைக்காது, வேலை வாய்ப்பு இல்லைன்னா மேபி டிமாண்ட் லேக்கிங்கா இருக்கலாம். டிமாண்ட் இல்லாதனா சப்ளை பண்ண மாட்டாங்க, சப்ளை இல்லைன்னா அது தேர் இஸ் நோ அவுட்புட், நோ இன்கம். நோ இன்கம்னா நோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அப்போ நோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா அவங்க சைக்கிள் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம் பத்திலே ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல இன்கம் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஃபேம் டு ஹவுஸ் ஹோல்ட் அண்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட் டு ஹோம் அது நடக்காது. நடக்கல என்ன பண்ணுவாங்க, இங்க வந்துடுறாங்க, டிப்ரெஷன் வந்துடுறாங்க. டிப்ரெஷன்னா நோ எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ காஸ்ட் பை த டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட். என்ன சொல்லிருக்கலாம், எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட்ன்றது மிக முக்கியமான விஷயம். எப்பெல்லாம் மக்கள் தன் வாங்கும் சக்தி இழக்கின்றார்களோ அப்பெல்லாம் பொருளாதாரத்துல பிரச்சனை இருக்கும். எப்ப மக்கள் வாங்கும் சக்தி இழப்பாங்கன்னா மக்கள் கையில பணம் இல்லை. ஸோ வென் தே நாட் ஹேவிங் மணி, அப்பதான் the purchasing power of people lost their purchasing power னு சொல்லுவாங்க. மக்களோட அவங்க வாங்கும் சக்தி இழந்துருவாங்க. The effective demand is play a vital role to determining the level of employment in Indian nations. It can be cured by public investment or interventions. சரிங்களா? என்ன பண்ணுது இது, அரசாங்கத்தோடைய தலையீடு இருந்தா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், இந்த சைக்கிள் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த நல்லா அந்த
ஸ்லைடை பாருங்க. ஸோ வாட் இஸ் ரெக்கவரி, பூம், ரிசெஷன் அண்ட் டிப்ரெஷன்ன்றதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு சொன்னா உங்களுக்கு இந்த சைக்கிளிக் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் எப்படி வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட், நம்ம இப்போ அடுத்த டாபிக்கு மூவ் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் seasonal unemployment. Before that, there are two lines below the images. I will explain the lines. The above image shows the different forces of trade cycle, and it is a indicating image of a nation's economic, the performance of over a period of time. அதாவது இந்த recovery, boom, recession and depressions, which is shows the what is the actual level of a economic performance of the country. So இது ஒரு நாட்டுடைய பொருளாதாரம் ஃபங்க்ஷனிங், அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு, வெதர் இட் இஸ் வளர்ந்து வருகின்ற சூழ்நிலை இருக்கா, வளர்ந்த சூழ்நிலை இருக்கா, இல்லை தேய்மானம், ரிசெஷன் சொல்லக்கூடிய குறைந்து செல்கின்ற அந்த பொருளாதார தன்னை குறைந்து செல்கின்ற சூழ்நிலை இருக்கா, டிப்ரெஷன் சொல்லக்கூடிய ஒட்டுமொத்தமான பொருளாதார சுணக்கம் சொல்லக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை இருக்கான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா அந்த வார்த்தையில நமக்கு மீனிங் தெரியும். தட் இஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் இன் எ பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஓவர் எ இயர். ஒரு வருஷத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்கள் மட்டும் வேலை கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இல்லை, வேலை இல்லைன்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். அதான் வந்து சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். உதாரணமா, இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிபெண்ட்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார் ரா மெட்டீரியல், ஆஃபர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபார் எ பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம் alone. Therefore, the people who are depends on these industries remaining unemployed for a period of time. இல்ல, அதாவது எந்தெந்த நிறுவனங்கள்லாம் மூலதனத்திற்கு விவசாயத்தை நம்பி, விவசாயத்துறையை நம்பி இருக்கோ, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகர் ஃபேக்டரி எடுத்துவாங்களேன். இப்போ சுகர் ஃபேக்டரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அதை வந்து ஓவர் கண்டினியூஸா அது ரன் ஆயிட்டு இருக்குதுல, வருஷம் ஃபுல்லா ரன் ஆயிட்டு இருக்காது, ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பீரியட் மட்டும் தான் அது ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். ஸோ ரிமைனிங் பீரியட்ல அதை ஷட் டவுன் பண்ணுறாங்க. அப்போ அங்கே வேலை செய்கிறவங்க அன்எம்ப்ளாய்டாக தான் இந்த சூழ்நிலை இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ரா மெட்டீரியலுக்கோசரம் விவசாயத்தை நம்பி இருக்கின்ற அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும். ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு விவசாயத்திலும் அக்ரிகல்ச்சரும் நல்லா சூட்டபிளாக தான் இருக்கும். உதாரணமாக அக்ரிகல்ச்சரில் அதை அந்த பீக் ஹவர்ஸ் சொல்லுவாங்களா, சோயிங் அண்ட் ஹார்வெஸ்டிங் பீரியட் மட்டும் தான் எஃபெக்டிவாக எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும். ரெஸ்ட் ஆஃப் த பீரியட்ல பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் லேக்கிங் வித்தவுட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ அப்போ வந்து சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. தி சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆல்சோ ஹேப்பன் டியூ டு லேக் ஆஃப் டிமாண்ட். அஃப்கோர்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பர்டிகுலர் கமாடிட்டி, ஸோ திஸ் இஸ் சம்மர் சீசன். இப்போ இந்த மாதிரி சம்மர் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்ட் ஃபார் பர்டிகுலர் கமாடிட்டிஸ் வில் ஹைக். உதாரணமாக கூல்ட்ரிங்க்ஸு, ஐஸ்கிரீம், ஸோ இந்த மாதிரி போகிற பொருட்கள்லாம் இங்கே வந்து நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு இப்போ. பட் இதை உற்பத்தி பண்ற நிறுவனங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வந்து இப்போ பீக் ஹவர்ஸ்ல நல்லா போயிட்டு இருக்கும். பட் சீசன் மாறினதுக்கு அப்புறம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெய்னிங் சீசன் வந்துருச்சுன்னா, இப்போ இந்த அதாவது ஐஸ்கிரீம் உற்பத்தி பண்ற இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்காது. ஏன்னா ஸோ ஓவர் ரெய்னிங் சீசன்ல அதிகம் மக்கள் வந்து டிமாண்ட் ஃபார் தட் இஸ் டிமாண்ட் ஃபார் ஐஸ்கிரீம் வந்து ரொம்ப மினிமமாக தான் இருக்கும். ஸோ தே லாஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ குட் எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் இது ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். இதை வந்து டெம்பரரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லலாம். அதாவது என்ன சொன்னா, ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அரைசஸ் டியூ டு த இம்பேலன்ஸ் பிட்வீன் சப்ளை ஆஃப் லேபர் அண்ட் டிமாண்ட் ஃபார் லேபர்ஸ். அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அதாவது வேலைக்கான ஆட்கள் 10 பேர் வேணும், 5 பேர் தான் இருக்கிறாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி சூழ்நிலையும் இந்த வேலை ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏற்படலாம். நெக்ஸ்ட் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 பேர் தான் தேவை, ஆனால் அதிகமான பேர் இருக்கிறாங்க. அப்போ ரெஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அந்த டெம்பரரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லக்கூடியது த இம்பேலன்ஸ் பிட்வீன் தி சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் ஃபார் த லேபர் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன்ல ஏற்படக்கூடிய விஷயம் அது. திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட் இஸ் இம்மோபிலிட்டி ஆஃப் லேபர்ஸ். மக்கள் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து வேலை வந்து இப்போ வந்து பாண்டிச்சேரியில் ஒருத்தருக்கு வேலை வந்து அவரை பிடிச்ச வேலை மேபி அதர் ஸ்டேட், பீகாரோ ஒரிசா அப்படின்ற இடத்துல கிடைக்கலாம். ஆனால் அங்கே போக முடியாது. அங்கே போக முடியாதனால என்ன பண்ணலாம், அவர் வந்து வேலை இல்லாமல் சூழ்நிலை வரலாம்.
இந்த மாதிரி இம்மொபிலிட்டி ஆஃப் த லேபர்ஸ். ஸோ லேக் ஆஃப் நெசசரி ஸ்கில். அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா போதுமான திறன் அந்த லேபர்ட்டு எல்லாம் போகலாம். ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு அவருக்கு இந்த திறன் இந்த ஸ்கில் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லலாம். பட் அந்த ஸ்கில் அவர்கிட்ட இல்லைன்னு சொன்னால் அப்போ என்ன பண்ணுறது? யூ மே நாட் கெட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் பிரேக் டவுன் ஆஃப் மிஷினரிஸ். இதானமா இண்டஸ்ட்ரி ஓடிட்டே இருக்கு. இண்டஸ்ட்ரியோட இம்பார்ட்டன்ட் மிஷின் வந்து பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு. ஸோ டேமேஜ் ஆயிடுச்சு வச்சுங்களேன். இப்போ டேமேஜ் ஆயிடுச்சு சொன்னால் அப்போ அந்த கொஞ்ச காலத்துக்கு வேலை இல்லை இல்லைங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் COVID-19 ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் ஃப்ரிக்ஷன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். என்ன பண்ணாங்க? எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் வந்து ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சு. அதை நம்பி இருந்தவங்கன்னா வேலை இல்லாமல் வீட்டில் இருக்காங்க. இது ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அது எதிர்பார்க்க மாட்டாங்களே யாரும். அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இருந்துச்சு. இப்போ அந்த டைமில் பிரேக் டைமில் டு மெயின்டைன் த சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ண எல்லாம் வீட்டில் இருக்கணும், யாரும் வேலைக்கு போக முடியாது இல்லை. அப்போ தே லாஸ்ட் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்டேஜ் ஆஃப் ரேட்டிங் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ். அதாவது ரா மெட்டீரியலுடைய அந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவைலபிலிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, அதோடைய வந்து அவைலபிலிட்டி கம்மியாக இருந்ததுனால சப்ளை ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃப்ரிக்ஷன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேங்களா? இது நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். இப்போ எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொன்னால் இப்போ பாரு நிறைய விஷயம் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கே புரியும். ஒருத்தர் படிச்சுட்டு இருப்பாரு, படிச்சதுக்கு ஏற்ற வேலை கிடைக்கல, அதனால வேலைக்கு போகணும். ரெண்டாவது படிச்சது வேலைக்கு சூட்டபிளா இல்லை, அது ஒரு காரணம். சரிங்களா? அதாவது எஜுகேஷன் சிஸ்டம் சரியில்லாததுனால அது போதுமான ஸ்கில்டு பர்சன் உருவாக்கல. ஸோ அது ஒரு வகையான நிறைய பிரச்சனைகள் பேசிட்டே இருக்கலாம். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தி ஃபால்ட்டி எஜுகேஷன் ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன ஆரம்பிக்கிறாங்க? பிகாஸ் ஆஃப் தி ஃபால்ட்டி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபார் ஒயிட் காலர் ஜாப், சம்டைம்ஸ் எஜுகேட்டட் பீப்புள் ஆர் unemployed when qualification does not match the job. என்ன பண்ணாங்க? எல்லாமே வந்து ஒரு ஒயிட் கலர் ஜாப் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. வெயிட் பண்றதுன்றது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வராது. இருந்தாலும் கூட they want to do the white color jobs. அப்ப என்ன கிடைச்ச வேலையை விட்டுட்டு ஒயிட் கலர் ஜாபுக்கு ட்ரை பண்றதுனால அவங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாம இருக்கலாம். அவங்களும் கம்மிங் அண்டர் தி எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அந்த கேட்டகரியில் வருவாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ன்றது நிறைய ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தி டெக்னாலஜி தான் நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கேன், நீங்க வீட்டில் வந்துட்டு நீங்க வந்து பாடம் கவனிச்சுட்டு இருக்கீங்க. ஓகேங்களா? அப்படின்னா சப்போஸ் ஒரு இமேஜின் பண்ணுங்க, இப்படி ஒரு எல்லாமே டீச்சர் வீட்டுல இருந்து பாடம் நடத்துவாரு, ஸ்டூடெண்ட் வீட்டுல இருந்து படிச்சுக்கலாம்னா அப்புறம் ஏன் ஸ்கூலு? அப்புறம் ஸ்கூல்ல நம்பி இருக்க என்ன பண்ணுவாங்க? புரியுங்களா? அப்போ டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகுறதுனாலையும் ஒரு சில வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் போகும். புரியுதுங்களா? அது ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சு வேலை செய்யறது மேபி ஒரு 10 லேபருடைய அதில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இது ஒரு வகையான ஒரு டெக்னாலஜியில் ஏற்படுற வேலையின்மை. நவடே இன்வென்ஷன் அண்ட் இன்னோவேஷன்ஸ், புது புது கண்டுபிடிப்புகள். இன்வென்ஷன் இன்னோவேஷன்ஸ்னா புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறது வச்சுங்களேன். லீட்ஸ் டு எ அடாப்ஷன் ஆஃப் நியூ டெக்னிக்ஸ் நீடு லெஸ் லேபர். அது உற்பத்தி முறையில் நவீன உற்பத்தி முறையை, ஒரு பொருள் உற்பத்தி செய்வது நவீன உற்பத்தி முறையை, அதாவது மெக்கானைசேஷன், சிம்பிளா சொன்னா மெக்கானைசேஷன் தான். மெக்கானைசேஷன் ஆஃப் தி ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அதிகமாக லேபர் எடுத்துட்டு மிஷினை டிபெண்ட் பண்றது. அப்படி அதிகமாக லேபர் எடுத்துட்டா ஆல்ரெடி இந்தியா போன்ற நாடுகளில் பாப்புலேஷன் அதிகமான நாடுகளில் நிறைய லேபர் அப்ராஸ் பண்ற ஒரு டெக்னாலஜி நமக்கு தேவை. ஆனால் லேபரை எடுத்துட்டு அதாவது வந்து வெரி மெஷின் வச்சு செய்யுதுன்னா தட் லீட்ஸ் டு இன் அடிஷன் வாட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த டெக்னிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்றது. திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் ஆகிறதுனால ஏற்படுகின்ற அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை நம்ம இதை சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். இது வகையான மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது. அதாவது ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் டியூ டு டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் இன் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த சொசைட்டி. இது சொசைட்டியில் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். அது மாற்றம் ஏற்பட்டதுனாலே இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரும். உதாரணமா சோஃபார் ட்ரெடிஷனல் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். உதாரணமா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். நம்ம இப்போ ஃபிலிம் ரோல் முதல்ல ஃபோட்டோ எடுக்க என்ன பண்ணுவோம்? ஆளுக்கு ஒரு கேமரா கையில் வச்சு சுற்றிட்டு இருப்போம், அப்படிதானே? அந்த கேமரா ஃபோட்டோ எடுக்கணும் என்ன பண்ணும்? நமக்கு ஃபிலிம் வேணும். இப்போ என்னாச்சு? எல்லார் கையிலும் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கு. இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நம்ம எஸ்டி கார்டு போட்டாலும் போடலாம், இல்லை அதுலேயும்
ஓன் மெமரி இருக்கு. அது மொபைல் ஃபோனுக்கு ஒரு மெமரி கெப்பாசிட்டி இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சு என்ன பண்றாங்க, நம்ம வந்து அதிலே நம்ம வந்து மெமரி பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்போ என்னாச்சு, என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ இன்வென்ஷன் ஆஃப் அதாவது சொசைட்டி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் மாறிட்டதுக்கு அப்புறம் ஓல்டு மெத்தட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடை விட்டுடும். அப்படின்னா அதை நம்பி இருந்தவங்க என்ன பண்ணாங்க, வேலை இழப்பு எழுந்துருவாங்க. உதாரணமா ஊட்டியில் மிகப்பெரிய ஒரு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி, ஃபிலிம் மேனுஃபேக்சர் பண்ற ஒரு நிறுவனம் இருந்துச்சு. இந்த டிஜிட்டல் கேமரா வந்ததுக்கு அப்புறம் டிமாண்ட் ஃபார் தி ஃபிலிம், அந்த ஃபிலிமுக்கான டிமாண்டு, அந்த நெகட்டிவ் சொல்லுவாங்களே, நெகட்டிவ் தான் அந்த உள்ள போடுறது, அந்த ஃபிலிமுக்கான டிமாண்டு கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு. அப்போ என்ன பண்ணுச்சுன்னா, டிமாண்டு குறைய குறைய அவங்க ஆட்கள் குறைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஷட் டவுன், இப்போ அந்த நிறுவனம் இல்லை. அப்போ என்னாச்சு, அந்த இப்போ வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஸோ இது ஒரு வகையான, அதாவது ஷிஃப்ட், தட் இதெல்லாம் சொன்னால் தட் இஸ் லேக் ஆஃப் டிமாண்ட் ஆர் ஷிஃப்ட் இன் டிமாண்ட் ஃப்ரம் ஒன் ப்ராடக்ட் டு அதர். So that will cause us the unemployment. புரியுங்களா? ஒரு பொருள்லேருந்து இன்னொரு பொருளுக்கு தேவை கம்ப்ளீட்டாக மாறினதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுங்க, இந்த மாதிரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேங்களா? பாருங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல் ஃபோன் என்னாச்சுங்க, ஸோ அது அஃபெக்ட் தி வாட்ச் டிமாண்ட் ஃபார் கேமராஸ். மொபைல் ஃபோன் வந்ததுனால கேமராக்கான டிமாண்டும் குறைஞ்சிடுச்சு. ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். இப்போ லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த டைப் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நான் பார்க்க போகிறது. இப்போ லாஸ்ட் ஒன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், அதாவது மறைமுக வேலையின்மை. இது என்னது மறைமுக வேலையின்மை? அங்கே ஒரு பிக்சரை பாருங்க, கீழே பெண்கள் வந்து விவசாய வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அது ஒரு பீஸ் ஆஃப் லேண்ட்ல எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்றாங்க பாருங்க. ஆக்சுவலா டிமாண்ட் ஃபார் தி லேபரர் டு டூ த ஒர்க் மேபி ஒரு 5 இருக்கலாம். ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு லிட்டராடி கால்குலேட் பண்ணுங்க. 2, 4, 6, 8, 10, 12. நமக்கு தெரியுதுங்க 12 ஹெட் தெரியுதாங்க. ஆக்சுவல் டிமாண்ட் ஃபார் த லேபரர் மேபி 6 or 8ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ரிமைனிங் பீப்புள் எக்ஸஸ். இப்போ எக்ஸஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, the excess people divide the wages of the actually demanded people. தினமா இந்த வேலை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு அந்த லேண்ட் ஓனர் வந்து இப்போ ஒரு 1000 rupees கொடுக்குறோம்னு வச்சுங்களேன். 1000 rupees, அந்த 1000 rupees டிவைடட் பை 6 பண்ணிக்கிட்டா ஓகே, குட், ஒரு நல்ல ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும். பட் அதையே டிவைடட் பை 12னா என்ன ஆகும், அப்போ வேஜோடைய அளவு குறைஞ்சிடும். வேஜோடைய அந்த ரூபாவுடைய எண்ணிக்கை குறைஞ்சிடுங்களா. ஸோ இது வகையான வேலை செஞ்சும் செய்யாத ஒரு மாதிரி தான். அதான் மறைமுக வேலையின்மை. மக்கள் வேலை செய்வாங்க, ஆனால் வேலைக்கான போதிய ஊதியம் இல்லை. ஏன்னா பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த சூழ்நிலை ஏற்படும். உதாரணமாக இந்தியா போன்ற பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரிஸ், இந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸில் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ன்றது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருந்துட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால தான் குறைந்த ஊதியத்துக்கு வேலை செய்வாங்க. பட் அந்த தட் wage is not supported to what? To help the people what? Increasing their living standard of. மக்களுடைய வாழ்க்கை முறையை உயர்த்திக் கொள்வதற்கு அவங்க சம்பாதிக்கிற பணம் பத்தாம போகும். பட் அவங்க வேலை செய்வாங்க, வேலை செஞ்சும் அவங்க they are belonging under the poverty lines. ஸோ அது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா the discouraged unemployment தான். Discouraged unemployment occurs when more people are there then what is actually required. அது என்ன சொன்னா, எவ்வளவு பேர் தேவை அதே மீறி மக்கள் அதிகமா இருக்கிறாங்க இல்லையா, அதான் அந்த சூழ்நிலை வரும்போதெல்லாம் இந்த மறைமுக வேலையின்மை, அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏற்படும். In this situation, marginal productivity of labor is 0 or less or negative. அதாவது என்னன்னா, இந்த விவசாய வேலை பண்றதுக்கு 6 பேர் தான் தேவை. இந்த 6 பேர் வேலை செய்ய, இப்போ அந்த 6 பேர் செய்ய வேண்டிய வேலையை 12 பேர் செய்யறாங்க. அந்த எக்ஸஸா 6 பேர் இல்லையா, அவங்க இல்லைனாலும் அந்த 6 பேர் வச்சுமே இந்த வேலையை உள்ள செஞ்சு முடிப்பாங்க. இந்த எக்ஸஸா 6 பேர் வந்தனால இங்க அடிஷனல் வேலை வந்துருமா, உற்பத்தி வந்துருமா? கிடையாது. அதான் சொன்னேன், மார்ஜினல் இறுதிநிலை உற்பத்தி, இந்த மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் லெஸ், 0 ஆர் நெகட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன சொன்னா, உற்பத்தி முறையிலையும் என்ன இல்லை, அவங்களுக்கு லாபம் இல்லை. அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்க, ஓனர்ஸ் வந்து நீங்க 10 பேர் செஞ்சாலும் 12 பேர் செஞ்சாலும் என்ன வேலையோ அதான் நடக்க போகுது, அதனால கூலியை வேணா நீங்க பிரிச்சு எடுத்துக்கோங்க, வேஜை நீங்க பிரிச்சு எடுத்துக்கோங்க சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா, அவங்க மறைமுகமான வேலையின்மையால பாதிக்கப்படுவாங்க. பிகாஸ் ஈவன் இஃப் சம் ஆஃப் அந்த பேரா இருப்பாங்க லாஸ்ட் லைன் பாருங்க,
மேலே இருக்கிற லாஸ்ட் லைனு, பிகாஸ் ஈவன் இஃப் சம் ஒர்க்கர் ஆர் வித்ரான் ப்ரொடக்ஷன் டஸ் நாட் சஃபர். அதான் சொல்ல வராங்க. இந்த 12 பேர்ல 6 பேர் இல்லாட்டாலையும் என்ன வேலை நடக்குமோ அந்த வேலை நடக்கும். ஏன்னா 6 பேர் தான் வேலை செஞ்சு முடிப்பாங்க. 6 பேர் தான் தேவை அந்த வேலை செய்யறதுக்கு. அடிஷனலாக 6 பேர் போயிட்டா கூட அந்த வேலையை பாதிக்காது. ஸோ அதை தான் என்ன சொல்லுது, டிஸ்கஸ் என்ஏபிள்மெண்ட் சொல்லுது. அங்கே இருந்தும் வேஸ்ட்டு, அங்கே போனாலும் என்ன பண்ணுறது இல்லை, வேலை பாதிக்காது. எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன், அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் குட் எக்ஸாம்பிள். தி செக்டர் நீட் நாட் ஹாவ் ஸ்கில்ட் அண்ட் மோர் எஜுகேட்டட் பர்சன் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஜாப். இதெல்லாம் பாருங்களேன், விவசாய வேலை செய்வதற்கு போதுமான படிப்போ இல்லை ரொம்ப திறமையானவரோ தேவையான அவசியம் இல்லை. கொஞ்சம் நாலேஜ் தான் போதும். அது மட்டும் இல்லாமல் விவசாய வேலை தவிர்த்து வேற வேலை இல்லை அவங்களுக்கு. அதான் சொல்றாங்க இல்லையா, ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஜாப். இந்த மாதிரி சூழ்நிலை ஆல் ரூரல் மாஸ், அதான் மக்கள், பொது நிறைய மக்கள். ஆல் ரூரல் மாஸ் டிபெண்ட்ஸ் த சேம் ஃபீல்டு. ஒரு குறிப்பிட்ட லேண்ட் தான் பாருங்க. இப்போ அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, லேண்ட் ஆர் கன்வெர்டட் டு தி வாட்ஸ் த பிரைமரி பர்பஸ். அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்ல இருந்து இண்டஸ்ட்ரி செக்டர் போயிடுச்சு. ஆல்ரெடி விவசாயத்துக்கு கம்மியாக தான், நிலமே விவசாயத்துக்கு கம்மியாக தான் இருக்கு. அப்போ ஏரியா கல்டிவேட்டட் அப்படின்றது நம்ம கம்மியாக தான் இருக்கு. ஸோ அதுலயே ஒட்டுமொத்த மக்களையும் வேலை செஞ்சுனா அர்த்தம். அதான் சொல்றாங்களா, ஆல் ரூரல் மாசஸ் டிபெண்ட்ஸ் த சேம் ஃபீல்ட். தி டிஸ்கஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ரூரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். கிராமப்புற வேலையின்மைக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளா உங்களுக்கு இருக்கும். புரிஞ்சுதா? ஸோ திஸ் இஸ் த டைப்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். இது நம்ம ஓகே சரிங்களா? ஸோ இதோட இந்த இன்னைய லெசன் நம்ம முடிச்சுக்குவோம். இந்த லெசனுடைய கண்டினியூஷன் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஓகே, நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஒவ்வொரு வீடியோக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு தெரியும் கொஷின் பார்ட் இருக்கும். அந்த கொஷின் பார்ட்டில் இருக்கிறத வீடியோவை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். கொஷினை படித்து எந்த ஸ்லைடில் அதுக்கான வீடியோ இருக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்குமோ அந்த வீடியோவை அந்த ஸ்லைடை திரும்ப எடுத்து பார்த்து நீங்கள் கரெக்டாக எழுதுங்க. டவுட் இருந்தால் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க. தேங்க்யூ.